जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर राज्य में चतुर्थ मेडिकल कॉलेज भाव 2017 बारिपदार पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठित होता किंतु दीर्घ 9 वर्ष पर एपर्यंत बारिपदा मुख्य चिकित्सा परिसर रंगामाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर को विभिन्न विभाग रोगी सेवा व्यवस्था स्थानांतर हो पारुनी। सेठारे विपर्यस्त स्वास्थ्य सेवा जारी रही मयूरभंज जिला समेत पड़ोशी झारखंड एवं पश्चिमबंग दुई सीमांत अंचल आसुवा रोगी मैंने आशानुरूप चिकित्सा पाइपार एपरिकी मुख्य चिकित्सा रोगी संख्या तुलन में शज्या कम थिबारु रोगी मैंने बारंडारे रही चिकित्सित होती। तत्सहित नवजात शिशु मानक थिबा एसएनसी यूनिट अति दयनीय अवस्था अच्छी। नवजात शिशु आवश्यक संख्यक शज्या नथिबारु सेमाने कॉरिडोर में रही अस्वास्थ्यकर परिवेश सह विपदपूर्ण अवस्था रही चिकित्सित होती। चिकित्साधीन रोगी देखाशुना करुवा सहायक माने स्थान अभाव मेडिकल परिसर में एणे तेणे घूरी बुलुवा प्रकाश। यही परिप्रेक्षी में बारिपदा मुख्य चिकित्सा परिसर रंगामाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर को विभिन्न विभाग रोगी सेवा व्यवस्था स्थानांतर हो सोशल वेलफेयर फोरम पक्षर फोरमर मुख्य विश्वजित नायकों नेतृत्व में एक दायीपत्र जिला प्रशासन उद्देश्य अतिरिक्त जिलापाल नेत्रानंद मल्लिक को प्रदान कर। परवर्ती खबर उदला थाना चुलियापसी गरुहाट पछपाख जंगल में चालाण पाई 43 गोरु को उद्धार कर पुलिस। सोमवार दिन 12टा समय खबर पाई पुलिस जंगल में चढ़ाऊ कर 43 गोरु को उद्धार करथिला। मात्र सूचना पाई घटनास्थल गोरु गाड़ी नहीं माफिया घटनास्थल फेरार हो जाइथिले बोली अभियोगकारी कहिथिले। सेपटे गोरुगुड़ी को जंगल आनिबा निमंते पुलिस 7टी गाड़ी उद्धार कार्य करथिला एवं सेगुड़ी को नहीं बालेश्वर स्थित बामपदा गौशाला छाड़ दिया जाइछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा ब्लॉक दे जाइतबा 53 नंबर राज्य राजपथर आनंदपुर आड़ू बैतरणी नदी को बालीचरारे बोझे कर आसुवा 3टी हाईवा को खनि विभाग और स्थानीय पुलिस पक्षर जबत कराई। से दुईटी को मोहलडिया थाना और गोटी को ठाकुरमुंडा थाना रे जबत कर अटक रखा जमापड़ी। 5 तारिख सकाळे खनि विभाग द्वारा 2टी हाईवा मोहलडिया हाईस्कल छकरू और गोटे ठाकुरमुंडा थाना अंचल जांच करते। यही समय आवश्यक कागजपत्र नथिबारु हाईवा 3टी जबत कर थाना रे अटक रखा उभय थाना पक्षर सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर करंजा थाना कुर्लियास्थ गणेश राइस मिल फाटक बाहर जड़े 6 वर्षर शिशु उपर 10 चकिया ट्रक माड़ फल शिशुर मृत्यु हो जाइछि। स्थानीय ग्रामवासी उत्तेजित हो ट्रक ड्राइवर उपर आक्रमण करने फल मुमूर्षु चालक को चिकित्सा करंजा चिकित्सालय को अणाଯାଇଛି। मिलता खबर अनुसार राइस मिल ट्रक नंबर OR 17K जोगे चाउल आसाला। मिले चाउल ओह्लैवा पर फाटक बाहर ट्रकटी आसी रही। संध्या प्राय 6:20 समय निकटस्थ कुरुलिया ग्रामर पंकजिनी नायक निज शिशुपुत्र विश्वजित नायक 6 वर्ष को धरी फाटक सन्निकट नलकूपरू पानी नेवाई आसते। पानी भरवा समय ट्रक को नहीं जावा उद्देश्य ड्राइवर पछकू चलाइथिले एवं पछरे छिड़ा होइथिबा शिशुपुत्र उपर चढ़ी जाइथिला। घटनास्थल शिशुटीर मृत्यु होइबा फल स्थानीय उत्त्यक्त लोक चालक को ट्रक रु घसाड़ी आनी प्राणांतक आक्रमण कर लहुलुहाण करथिले। बालकर नाम अजय जेना चालकर नाम अजय जेना बयस 50 वर्ष और तांकर घर भद्रक जिला बंत ग्रामर बोली जमापड़ी। खबर रे उपखंड पुलिस अधिकारी नवकिशोर नायक और आईआईसी सदर बेले घटनास्थल को जाई गुरुतर चालक को चिकित्सा पठाई ट्रकटी जबत कर। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक अधीन जामशला उपकंठ बसंतपुरा ठारे मंगलवार एक विशाल तेंतुली गछ रास्ता पर ओलटि पड़ू यातायात संपूर्ण बंद हो जाइथिला। अग्निशम बाहिनी घटनास्थल पहुंची उद्धार कार्य कलापर जामशल गुंजुसाही मध्य यातायात स्वाभाविक होता। मिलता सूचना क्रमे 2 दिन पूर्व कालबैशाखी जनित प्रबल झड़ तोफान जामशल समेत बसंतपुर और आखपाख अंचल व्यापक क्षयक्षति घटी। तेबे यही झड़ तोफान एक विशाल तेंतुली गछ दुर्बल हो पड़ा बेले मंगलवार हठात रास्ता उपर ओलटि पड़ा। यही समय से रास्ता दे जाइथिबा लोके वर्ती जाइथिबा बेले विद्युत सरबराह विच्छिन्न हो जाइथिला। अग्निशम बाहिनी घटनास्थल पहुंची दीर्घ घंटार उद्यम फल मंगलवार पूर्वाह्ने गछटी को काटी रास्तारू अपसारण करथिले। परवर्ती खबर मयूरभंज जिले में बामनघाटी और पांचपेड़ी उपखंड को नहीं रायरंगपुर पुलिस जिला गठित। रायरंगपुर को पुलिस जिला घोषणा कर वर्षे बीतवाक जाउछि।
ଏଯାଏ ଏସ୍ପି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାମଦୋଳି ୟୁଥ୍ ପାୱାର ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଠିକା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏସ୍ପି ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ ହେବ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ମିଳିବ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ବଜାରରେ ଥିବା 2ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଯାକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ନ ପାଇ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେ ଡିଜେଲ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୋମବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତମାମ ଖୁଣ୍ଟା ବଜାରରେ ଥିବା 2ଟି ଯାକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁନଥିଲା। ଫଳରେ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ସବୁ ଶୂନଶାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଉପଭୋକ୍ତା ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ବେଳେ ତେଲ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଏବଂ ରାତିରେ ତେଲ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଟାଙ୍କି କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି 80 ବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ନାରୀରେ ନାରାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି ଏକ ପ୍ରଥା ତଥା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ନିସ୍ତକ ଉଦାହରଣ ଗତ ସୋମବାର ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କାଠୁଆବେଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଟାଙ୍ଗରବିଲା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଟାଙ୍ଗରବିଲାରେ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ପର। ହେଲେ ଅଚାନକ ଗାଁ ପହଞ୍ଚି ବିବାହ ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ବସିଥିବା କନ୍ୟା ଓ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବୟସ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରି ବିବାହ ବେଦୀକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ନାବାଳିକା କନ୍ୟାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ପୁଲିସ। ଫଳରେ ବିବାହ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବର ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଉଦଳା ସମନ୍ୱିତ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ନିକଟରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉଥିବା ନେଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସୁପରଭାଇଜର ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକା କନ୍ୟାର ବୟସ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି 17 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉକ୍ତ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଇନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପୁଣି ଆୟୋଜିତ ହେବା ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ। ଉପାନ୍ତ ତଥା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଇନର ସେମିତି ପ୍ରଭାବ ରହୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ସାହାରପଡ଼ା ସେକ୍ସନ ଦେଓ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 16ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପଲ 3 ଦିନ ରହଣି ମଧ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର କରଞ୍ଜିଆ ଓ ଦୁଧିଆନି ବଣାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଉପଦ୍ରବ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡରୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପନିପରିବା ଫସଲ ତରଭୁଜ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ହାତୀପଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସେକ୍ସନ ହଳଦିଆ ଗାଁରେ ପଶି ଶୈଳପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏହି ହାତୀପଲ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଦିପୁର ଘାଟ ଦେଇ ଉଖୁଣ୍ଡା ସେକ୍ସନକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ତୋଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ତୋଟାପଡ଼ା ଛକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିକଟରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ କରାଯିବା ସହିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ନପାରି ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ତାହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଜମି ରହି ଦୂଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଆ ଆସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ସହିତ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ
କରାଯିବା ଦିଗରେ ନେତା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ନା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତାହା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପବନର କେଉଁଠି ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଛ ଛପର ଉଡ଼ାଇ ନେଲାଣି, ପୁଣି କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ପାତରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମରେ ତାତି କମିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ କରିଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 30 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗୋପାଳପୁରରେ 8.6 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଖୋରଧାରେ 5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚାନ୍ଦବାଲି, କଟକ, ପାରାଦୀପ, କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋରଧା ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତମାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା 35ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ 32ରୁ 33 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରିର ତାପମାତ୍ରା 39.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 34.2 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।